ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ है क्योंकि लोगों ने दो टुक जवाब दे दिता है कि जो तक फैक्ट्री बंद नहीं होएगी धरना जारी रहूगा। ते इस खबर तो भी पहला थानू एक होर अहम खबर दस दिंदे आ कि जीएसटी कौंसल दी 48वीं बैठक हुई है, जिस विच किसी भी वस्तु दे उत्ते टैक्स है जिहड़ा वो नहीं वधाया गया, यानी कि जीएसटी टैक्स किसी भी चीज़ ते नहीं वधाया गया। एक अहम खबर है भारत वासियों के लिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिचरवार नूं जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक की प्रधानगी की। वित्त मंत्री मुताबिक इस बैठक दे विच 8 एजेंडे बिंदुआं ते चर्चा हुई ते बाकियां ते अगली बैठक दे विच चर्चा होएगी। सीतारमण ने अहम जानकारी दिंदिआं दस्सिआ कि 48वीं बैठक दे विच किसी भी चीज़ के उत्ते जीएसटी नहीं वधाया गया। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट करके दस्सिआ कि इस बैठक दे विच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तो इलावा सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियां अते वित्त राज मंत्री पंकज चौधरी ने हिस्सा लिया ते बैठक है जिहड़ी वर्चुअली कीती गई। इस तो पहला जिहड़ी जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक हुई सी, वो चंडीगढ़ दे विच हुई सी, जून दे महीने विच हुई सी ते उस मीटिंग दे विच कई चीज़ां ते जीएसटी वधाया गया सी। LED लैंप, सोलर वाटर हीटर ते होर बहुत सारियां चीज़ां शामिल सन जिन्हां ते जीएसटी जिहड़ा टैक्स है वो वधा दिता गया सी अते ये जिहड़े वधाए हुए टैक्स ने 18 जुलाई तो लागू हो चुके ने। ते हुण तुहानूं दूसरी अहम खबर जीरा मोर्चे दी दसदे हां, जिथे फैक्ट्री दे बाहर धरना जारी रहूगा ते शराब फैक्ट्री दे बाहर धरना हाले भी जारी रहेगा। मुख मंत्री भगवंत मान दे नाल हुई मीटिंग दे विच इस मोर्चे नूं लैके कोई सिट्टा नहीं निकलिया। हालांकि एक दिन पहला मुख मंत्री भगवंत मान ने संकेत दिते सी कि जिहड़ी शुक्रवार शाम नूं मीटिंग होनी है मोर्चे दे वफद दे नाल, उस तो बाद शायद ये मोर्चा खत्म हो जाऊगा। शुक्रवार देर रात मुख मंत्री भगवंत मान दे नाल जीरा धरनाकारियों के वफद की मीटिंग का नतीजा देण दे लई जदों शनिचरवार सवेरे खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल खुद मोर्चे विच पहुंचे तां धरने दे आगूआं ने मंत्री नूं खरियां सुना के बेरंग मोड़ दिता ते धरना जारी रखण दा ऐलान कर दिता। सब तो पहला मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने दस्सिआ कि सरकार है जिहड़ी शराब की फैक्ट्री ते प्रदूषण की जांच के लिए 5 मैंबरी कमेटी बना रही है, जो 1 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट देवेगी। इस तो बाद उन्होंने भगवंत मान सरकार नूं किसानां दी हितैषी दसदे हुए 9 महीनों के अंदर लए गए सारे फैसलों की जानकारी दी अते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी दे विच वादा किया कि 1 महीने अंदर रिपोर्ट दे विच जेकर फैक्ट्री के खिलाफ जांच आई तां उस नूं बंद कर दिता जाऊगा। इस मसले दे हल लई 5 कमेटियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨਗੇ, ਕੇਸ ਵੀ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 4 ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਲਈ ਡੀਆਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ कैबिनेट मंत्री दे इस ऐलान तो बाद जदों वारी आई मोर्चे दे आगूआं दी तां कल्ले ऐलान दा उन्हां ने मूंह ते जवाब दे दिता। सब तो पहला उन्होंने मुख मंत्री भगवंत मान ते सीधे सवालों की बुछाड़ की, कहा कि हुण तुहाडा मुख मंत्री आम नहीं खास हो गया, पुराने मुख मंत्रियों तो वाधे सुरक्षा रखते ने। दूसरा विधान सभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने गुरु साहब की हजूरी दे विच कहंदे 1.5 महीने अंदर बेअदबी का इंसाफ देने का वादा किया सी, नहीं तो अस्तीफा देने का भी वह गुरु साहब की हजूरी च वादा करके आए सी, पर 2 महीने हो गए ने ना इंसाफ मिलिया ते ना ही अस्तीफा मिलिया है। कहंदे सानू तुहाडी सरकार उत्ते गुरु साहब की हजूरी च वादा करन ते विश्वास नहीं
ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਤੁਸੀਂ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਦਲਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਣਿਆਂ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮੂਹਰੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਨ ਵਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਹਿਮਤ ਸਾਡਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲੋਕ ਆ ਖੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਦਰਦੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜੇਗੀ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਫੌਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਕੱਲ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਪਜਾਊ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਚੰਗੇ ਆ ਗਏ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ 5 ਕਮੇਟੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ 5 ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣ ਗਈਆਂ। 5 ਕਮੇਟੀਆਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਫਦ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਬਦਲ ਗਈ। ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਧਰਨਾ ਲੋਕ ਚੁੱਕ ਦੇਣਗੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਮਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ 2005 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ
ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅੜਚਣ ਪਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 40-40 ਦਿਨ ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਵਾਰਾ ਖਿਲਾਫ 2005 ਤੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਰਪੀਐਫ ਨੂੰ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ 86 ਹੋਰ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਨਬਸ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ 1800 ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਨਗੀਆਂ। ਪਨਬਸ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪਨਬਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਭੁਲਾਤੋ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 50 ਦੇ ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ 2 ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਲੇਕ ਰੋਡ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਚੱਡਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰੀ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੁਕਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭੇਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਹਿੰਦੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ FBI ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਟਾਪ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨੋ ਕਮੈਂਟਸ। ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਦੀ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਹੈ। ਇਸੇ
ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਭਰਮਾਊ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਖਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਥਾਰ ਹੁਣ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਥਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਦੇਖ ਕੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥਾਰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਵਾਹੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਥਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਜਾਂ ਢਾਂਚਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹਾੜਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਗਈ ਟੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 25 ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 90% ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਾ ਹੀ ਵਟਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਪੋਸਟ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਵੇ ਵਾਲੇ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ 48 ਘੰਟੇ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਨਾਰਵੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰ ਤੋਂ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝਿੰਡਾ ਨੇ ਐਡ ਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਝਿੰਡਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝਿੰਡਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਚਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੋਣ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਜੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੱਸਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿੱਖ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਵਾਈ ਸੀ 1925 'ਚ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਆ ਕਰਨਾਲ ਏਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 1 to 1 ਡਿਬੇਟ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਟ ਭਾਈ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦਾ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਪਾਈ ਤੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿੱਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਤਾਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 5 ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮਨਦੀਪ ਦਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਵੀ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਠਿਕਾਣੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਹਰਮਨਦੀਪ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਫੋਨ ਆਏ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਸੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਜਿਸਨੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਹਲਕੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਦਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਲਈ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੰਗਦਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੇੜਤਾ ਦੇਖੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜੁਝਾਰੂ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1947 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿੱਤਿਆਂ ਮੁੜ ਉਜਾੜਨਾ। 1975 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੁਰਕਮਾਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਫੇਰ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਉਜਾੜੂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਂਡ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਝਾਰੂ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਗਲਵਾਲ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ
ਝੰਜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਜੁਗਤ ਖਾਲਸਾਈ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਹਰ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਭਾ, ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਪਰੀਤ ਸੋਚ ਦੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਸਿਰਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਗੁਰਮਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਨ ਦਾ ਬੰਨ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਨਾ, ਪੁਤਲੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਉਣਾ ਗੁਰਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਸਿੱਖ ਸੋਚ ਅਤੇ ਘੋਰ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡਾਈਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਨ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂ ਬੈਂਚ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਜਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਪੀੜਾ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਪੀੜਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਜੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਚ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਉਸੇ ਪੰਥਕ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਕਾਫੀ ਦੱਸੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੰਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਾ ਛਿੜ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਦਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੰਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਘਾ ਵੇਚ ਦੇਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਈ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਦੇ 2 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਉਸ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਨੋ ਨਾਲ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ 6 ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਹੈ? ਸ਼ਰਦਾ ਕਤਲकांड ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆਫਤਾਬ ਅਮੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ 22 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਫਤਾਬ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਸ਼ਰਦਾ ਵਾਕਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆਫਤਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਰਿੰਦਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਤੋਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਸਨੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਦੋਸਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੈਕਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ FBI ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰਸ਼ਦ ਮੈਦਾਨ 34 ਸਾਲ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਗੁਪਤਾ 33 ਸਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੀਜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗਗਨ ਲਾਂਬਾ, ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੈ, 41 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਗਗਨ ਦਾ ਭਰਾ ਜਤਨ ਲਾਂਬਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਵਾਂਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਫਿੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਵੀ ਚੀਨ ਅਤੇ ਫੌਜ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ 2000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਖੋਹ ਲਿਆ, 20 ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ BSF ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ BSF ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਕਾਂਤੀ ਬਹਿਰਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਭੱਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ BSF ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਪਠਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਤੇ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਪਠਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਯੁੱਧ ਦਰਮਿਆਨ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰੂਸ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਫੌਜ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ ਨਮਸਕਾਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਰੂਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਕਈ ਕਬਜ਼ੇ ਰੂਸ ਕੋਲੋਂ ਮੁੜ ਖੋਹ ਲਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੜਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਬਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ, CNN ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਸਕ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 59% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਨ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਲਨ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਬੈਨ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਬਲੌਗਿੰਗ ਸਾਈਟ ਕੂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੂ ਦੇ ਸਹਿ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮਯੰਕ ਬਿਦਾਵਤਕਾ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 2.5 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਸੰਬੰਧੀ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ। ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਜਣਿਆਂ ਤੇ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ 77 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਨੋਲਡ ਅਤੇ 76 ਸਾਲ ਦੀ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਜੋਆਨ ਡੀ ਜੋਂਗ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ। ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਇੱਕ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਗੁਰਕਰਨ ਸਿੰਘ, 22 ਸਾਲ ਦਾ ਅਭਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਤੂਰ। ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਕਤਲ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤਿੰਨੇ ਸਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਲੀ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਦੌਲਤਪੁਰ ਦਾ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੰਡ ਦੌਲਤਪੁਰ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੀ ਕਾਲੀ ਵੇਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਹ ਨਦੀ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੁਰਾਗ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਤ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੈਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ GK1 ਇਲਾਕੇ ਸਥਿਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਵੇਰੇ 9:07 ਤੇ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਹਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 50 ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। PTI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਆਂਢੀ ਸਿਵਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ 6 ਤੇ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।